Today I'm Lavanya, you are hearing me correctly? Yes, sir. Okay. So today I'm welcoming Lavanya. Very welcome to you. Thank And you, sir. today I arranged this class only for giving some idea to students. And you are a very motivated girls in KMS. And I think you are the first girls going IIT, correct, from our institute. So in girls, you are the first girls from KMS. So very happy to tell about this. So I think from you, I think not, this is confirmed that from you, another students will get some confidence. Uh, Lavanya, very welcome to you again. And Thank please you tell to everybody. And first, I want from starting everything you tell that what about your class performance? First time you taken class, after that again second time you taken class. So what about experience for first time? Again second time, what experience you got? After that, what is the difference? First time test you wrote, after that second time test again you wrote full. What is the marks difference there? First time when you wrote test, whatever marks coming, second time whatever, again you wrote every test. And I told whatever target 70 plus marks I want, and I have remember every test you gave me 70. I was more happy that time. So how you did this and all, and after that you tell exam experience, when you wrote exam, when you went for exam, how much your test series writing experience helped in your main exam. I think you are feeling that you are sitting in KMS and writing main exam also. That type practice we are giving. So whatever experience you got, everything you share, and exam hall, what is happening, what will happen, how to crack, how to think, everything you share. Because I want that my every students, you are the first girl from KMS. This is very, very proud for me and proud for KMS. So I want hereafter every girls have to go IITs. Everybody have to follow you. So you are the unique girl. I know about you. You are also more struggle you did, not getting support. Everybody telling don't prepare, take admission MSc any place. But this I am also feeling very happy that you listened me and extra one you waited and you went IIT. This is I'm more happy and more thanks to you. I will tell thanks for this, that you are the taken this risk 1 year, and you are proving to another students that everybody take extra 1 year. If you are not getting means extra 1 year you take, and prove that I can go IIT. Anything want means you have to give time. I am telling everybody, everybody are listening also. But this statement, if will come from your mouths, they will follow you extra. So you tell this and all. Otherwise, suppose you won't listen me that time means you are not in IIT this time. So that was the very, very good decision from your side, and your confidence that I can do. And I know about your class performance that you are not good. I will tell clearly now. Now you are IITian. You are the first girls from KMS. Very proud for me. But I know about you. Your class performance first time was very bad, but second time I feel that more improvement came, more improvement, more unbelievable. That is that much improvement came. First test also very bad marks came. Second time again some same unbelievable. That is 70 plus marks every test. So this is a very, very encouragement for another girls. So please you share everybody and another students. If you want to ask anything from her, you ask whatever you want to ask. Okay. So please, Lavanya will start. Okay. uh, shall I start, sir? You start here after. Okay. Uh, in first class, my first class was actually real analysis, in which I couldn't understand anything in first class. I just sat through the entire class. I just first, while doing first class, now I couldn't understand anything. Any subject, anything, I couldn't even understand the basics. So like it was like
only sitting through the class. After that, the second topic was modern algebra, I think. In that, I couldn't even, sir asked me one question like, why is set of natural numbers not a group under addition? I couldn't even answer that. Even that I got wrong. So like, I only used to sit through every class. It was, I couldn't understand anything, but I used to write whatever he wrote in the board. I always used to write everything, whatever he wrote in the board, and I used to try to understand. So it was like going like that only. Then after that, like when the first test series started, na, I only got 3 marks in the first attempt. Like only 3 marks I used to get. 3, 7. Out of 100 marks, I used to get only 11, 10 only. In every test series, I used to get only like that. But after that, I still used to read and try, but still it was not improving. While giving the first time JAM exam, I got really afraid. I couldn't even answer one question. I only answered 2 or 3 questions. My first attempt JAM marks was like 8 something only. I didn't even clear the cutoff actually in the first time. So after that, even my parents, everyone told like, okay, don't try. Just take MSc in some other college. Only sir told to like, no, just wait for 1 year. Try for 1 year again. So okay, I just sat at home and started preparing again. And second time it was okay. I could understand a little bit, like here and there I could understand. And after that, I used to read everything like again and again. I used to read and try to make it understand. And after that, my tests started improving. It was like I used to get 60, 70 in the full test series. Always I used to get 60, 70. And whatever you get in the test series, only your JAM mark will be. It'll be more or like it'll be like same only. So after that, while giving the second exam, it was easy actually. I mean, it was like same as giving the test series. Like same type of question will come, like same type of approach you have to do. So like I got like 64 or something. Yeah, I mean, 1 year you have to. I had to sit through another year because I couldn't do it in the first attempt. So it was worth it at the end. I mean, I mean, not everyone can get it in the first time itself. Now you just have to wait a bit and maybe take your time and try again. So like, uh, just don't miss any classes, even if you don't understand. I used to not miss any classes, I guess. Even if I don't understand, I used to sit in the class and just write whatever he writes. Even I don't understand anything, I used to do that. Even in test, if you don't know anything and you don't get mark also, like give the test. It's okay. Even if you don't get marks, like just give the test. And I mean, try to manage your time. Like if you, I mean, if you don't manage your time there when you give the exam, now you'll start panicking, like what to do next, what to do. Just try to manage your time every time you give a test. Hmm. And then what? Just, I mean, keep on trying. Like, just don't give up. I too didn't get it in the first attempt. I too didn't even get a rank in the first attempt. It's okay. If you really want something now, just work hard towards it. At the end of the day, you'll get it. Want to ask something? Lavanya, Hello. anybody want to Yes, ask sir. anything? Want to ask Yes. anything? Anybody? You ask, discuss together. Yes, sir. Shall I next என்ன மாதிரி questions solve எப்படி questions solve போனீங்க notes படிச்சுட்டு No. என்ன மாதிரி questions சால்வ் பண்ணீங்க CSR ஜாமே மறுபடியும் எடுத்து பாத்தீங்களா இல்லனா நான் ISI ஜாம் குட்டி குட்டியா சொல்யூஷன் பண்ணீங்களா இல்ல நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐஐடி ஜாம் சொல்யூஷன் புக் தான் ஃபுல்லாவே சால்வ் பண்ணேன். சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இயர் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும்ல, கேக்குதா? இயர் வைஸ் டெஸ்ட் கேக்குது இயர் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்குல்ல, நான் அதை வந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே
பெருசா நான் ஐஎஸ்ஐக்குலாம் எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணல. நான் ஜாம் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணேன். அப்புறம் அந்த சிஎஸ்ஐஆர் புக் சார் கொடுத்தாருல்ல, ஆமா அந்த ஆமா புக்ல கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தேன். அந்த புக் என்னால அப்போ அவ்வளவா சால்வ் பண்ண முடியலன்னா, ஆனா நான் ஜாம் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலா. எக்ஸாம்க்கு 1 மந்த் பிஃபோர் வரைக்கும் என்னக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? படிச்சதே திரும்ப படிச்சிட்டு இருந்தீங்களா இல்ல புதுசு புதுசா ஏதாவது? 1 மந்த் பிஃபோர் நான் எதுவுமே புதுசா எடுக்கல. நான் 1 மந்த் பிஃபோர் எதுவும் புதுசா எல்லாம் எடுக்கல. நான் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் எப்பவுமே. நீங்க ஏதாவது டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் எல்லா ஃபார்முலாக்கும் தனியா. நான் அதை மட்டும் தான் ரிவைஸ் பண்ணுவேன். லைக் லாஸ்ட் 1 மந்த் அதை ரிவைஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பேன் எப்பவுமே. லைக் டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பேன். அது யூஸ்ஃபுல்லா. டெஸ்ட்னா எப்படி புரியல? என்ன டெஸ்ட்? இவர் சார் உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுப்பாருல, லைக் 10 கொஸ்டின் அதே திருப்பி எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுதான்னு பார்க்காம. அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க டெஸ்ட்ல எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறீங்களோ மோரலஸ் அந்த ரேஞ்ச்ல தான் உங்க மார்க் வரும். எனக்கு அப்படிதான் வந்துச்சு. அதை நல்லா பண்ணுங்க. அதுவே ஒரு வெக்டார் இன்டெகிரலுக்கு क्वेश्चंस எங்க இருந்து எடுப்பீங்க? பெருசா அதுல क्वेश्चन பேப்பர் மட்டும் தான் பார்த்தேன். பெருசா தனியாலாம் இந்த क्वेश्चन பேப்பர் எடுக்கல. क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்க. ஆமா, ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन பேப்பரே போதும். ஓகே ஓகே. அவ்வளவு பெருசா லைக் அதுக்குன்ட்டு எதுவுமே பார்க்கல. ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் தான் பார்த்தேன். அதுவே போதும் ஆக்சுவலி. கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப கிளியரா இருந்துக்கோங்க. क्वेश्चनலாம் லைக் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. சொல்யூஷன் பார்க்காம ட்ரை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தானா ஒரு ஃப்ளோ வர ஆரம்பிச்சிடும். புரியுது. ஓகே. எக்ஸாம்ல வந்து ஒரு क्वेश्चनக்கு இவ்ளோ டைம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வெச்சிருக்கீங்களாக்கா? ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸாம் நான் வந்து எப்படி போனா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா போவேன். உங்களுக்கு எது நீங்க வந்து டெய்லி டெஸ்ட் எடுக்கும் போது பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்ட் சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பட் நீங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அது பாருங்க. நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து தான் போவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்டையர் क्वेश्चन பேப்பர் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா அது எனக்கு பயம் வந்துடும், நமக்கு தெரியுமோ தெரியாதாட்டு. ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கொஸ்டினா மட்டும் தான் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போவேன். ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்காது. ஏதாவது கொஸ்டின் வரலன்னா உடனே அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடுங்க. மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உடனே அடுத்து போயிடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கடைசியில கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் எப்பவுமே. நீங்க வந்து திருப்பி அந்த கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம். சோ லைக் எப்பவுமே ரொம்ப டைம்ல நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு கொஸ்டின்ல நான் இருக்க மாட்டேன். அடுத்த கொஸ்டின்ல எனக்கு எதாவது தெரியுமான்னு போயிடுவேன். ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா நான் 3 மணி நேரம் போறதே தெரியாது. ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடும். அண்ட் நீங்க ஷியரா இருக்க கொஸ்டினை திருப்பி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க லாஸ்ட்ல. ஏன்னா நான் வந்து போன வாட்டி பண்ணும்போது நிறைய தப்பு இருந்துச்சு. நான் அது திருப்பி வரும்போது தான் கரெக்ட் பண்ணேன். அதை கண்டிப்பா பண்ணுங்க. செக் பண்ண டைம் இருந்துச்சாக்கா ஜாம் எக்ஸாம்ல? எனக்கு இருந்துச்சு. ஐ மீன் பார்ட் சி செக் பண்ண எனக்கு டைம் இல்ல. அந்த நியூமெரிக்கல் டைப்ல எனக்கு செக் பண்ண டைம் இல்ல. பட் பார்ட் ஏ எனக்கு செக் பண்ண டைம் இருந்துச்சு. பார்ட் ஏ மட்டும் செக் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் ஏல. ஆமா, பார்ட் ஏல நெகட்டிவ். ஆமா, சோ அது போய்டும் உங்களுக்கு. சோ எப்பவுமே பார்ட் ஏ வச்சு செக் பண்ணிடுங்க. லைக் நெகட்டிவ்ல விட்டுறாதீங்க, வேஸ்டா போயிடும். எப்படி போகுது டெஸ்ட் எல்லாம்? புரியுது. டெஸ்ட் எல்லாம் நல்லா போட்டுக்க. அது செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் எனக்கு, அதனால நான் கேட்டேன். நானும் பிரேக் எடுத்து படிக்கிறேன். பண்ணுங்க. எவ்வளவு வருது மார்க் டெஸ்ட்ல எல்லாம்? அக்கா 15 டெஸ்ட் சீரிஸ்க்கா. ஃபர்ஸ்ட் 10ல வந்து 80s 75க்கு மேல 80ஸ்ல வந்துச்சு. கடைசி 5 டெஸ்ட் சீரிஸ் கொஞ்சம் கம்மியா வருது. 60 70 அவ்வளவுதான். ஐ மீன் திருப்பி அதே டெஸ்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்காம எடுத்து பாருங்க எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆகுது. ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. எப்போ எக்ஸாம்? ஃபெப்ரவரியா? 14க்கா. நல்லா பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது? இல்லக்கா, எனக்கு இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான் இருக்கு. வரும்போது நான் திரும்ப கேக்குறேன். வேற யாராச்சும் கேட்பாங்க. So everybody, when Lavanya can do this, meaning every students can do this. I know when she told that 3 marks, 5 marks, 7 marks coming in test series, this meaning that less than this marks I am not seeing any students. Now also I am telling everybody have 20 marks, 15 marks, 3 marks, 7 marks not have. So when 3 marks girls can go IIT, then every students can go IIT. And you know, very important, Lavanya hard work I saw, silent hard work. Silent.
do work always silent mode. When your success will come, no, that success will put sound. No need to put sound from your mouth. So silent work, silent hard work I saw from Lavanya. When she got marks and all, no, I was too much. I have no words. Too much. I was happy that from 3 marks girls, 70 marks coming. So whatever you are reading from there, 100% you can qualify every exam in this world, not India only, every exam in this world. Whatever I am giving to you, everything by concepts preparing, not from same to same from any books. You can't tell that sir is teaching from notes giving from that books, nothing. You know already everything. So today by her you learn how to get motivate own. Nobody is motivating her. Everybody are demoralizing her. When she told me, sir, this problem, that problem, I told 1 year you give me, 1 year. Every mouth I can keep silent. They will be silent after 1 year. So you have to learn from her. And she was prepared silently, more hard work she did, and she gave me marks. And I told her, go your IIT fix. She is in IIT Madras now. And next you see, I'm guiding her for CSIR, and she will qualify CSIR also. So always yourself first, try to motivate own. Nobody will motivate. 99% people near to you demotivate will do you. You have to motivate yourself. So Lavanya, another anything want to tell, then tell. Another anybody want to discuss, then anything discuss. Subiksha, anything want? Niveta, Deepika, Subhashini. Subhashini, you want to ask? Subhashini, you are hearing? Yes, sir, I'm hearing, sir. Then you are hearing, then anything want to ask? You are stats, no? So she is mathematics girl, but you can take experience from her. Hi, Ka. Can you hear me? Lavanya Ka? Hi. Yeah. கேக்குதா? Hello. IIT பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? எப்படி இருக்கும் IIT? IIT Teaching experience. Actually, so first time actually எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா இங்க சென்னையில படிச்சிட்ட அப்புறம் அங்க போறதுக்கு அங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அண்ட் மத்த ஊர்ல எல்லாம் வரவங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க விட ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்திருக்கும். வெஸ்ட் பெங்கால் இங்கன்ல வரவங்க அவங்களுக்குலாம் உங்களை விட நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போனோடனே உங்க கிரேட் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா வராது. ஸோ லைக் அங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு லீவ்ல வந்து புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க. ரியல் அனாலிசிஸ்க்கும் சரி, லீனியர் அல்ஜிப்ராக்கும் சரி, வேற என்ன இருக்கும் பேசிக் கோர்ஸ், லீனியர் அல்ஜிப்ரா, ரியல் அனாலிசிஸ், இது மூணுத்துக்குமே டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரீட் பண்ண ஆரம்பிங்க, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா லைக் அங்க போய் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாருக்குமே பேசிக்ஸே தெரிஞ்சிருக்கும். சோ அங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கும். இல்லைன்னா எதுவுமே தெரியாம போனீங்கன்னா அங்கேயும் லைக் செல்ஃப் ஸ்டடி நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும். வெறும் லைக் டீச்சிங்லயே டிபெண்ட் பண்ண முடியாது. எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஐஐடி மெட்ராஸ்ல எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. நீங்க நிறைய செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணோம். ஸோ லைக் லீவ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, புக்ஸ் எடுத்து படிங்க, ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க, கான்செப்ட்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க, ரீட் பண்ணுங்க, புக்ஸ் படிக்க நிறைய புக்ஸ் படிங்க, ரியலுக்கும் சரி லீனியருக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே புக்ஸ் படிங்க லீவ்ல. அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும் கிரேட். நீங்க எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டு என்னக்கா பண்ண போறீங்க? எம்எஸ்சி முடிச்சு அடுத்து பிஹெச்டி பண்ணோம், சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம். ஸோ பிஹெச்டி பண்றதா தான் இருக்கு. இப்ப எம்எஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சிட்டு ஜாப் யாரும் போக மாட்டாங்களா? எல்லாருமே நெட் பிஹெச்டி அந்த மாதிரி? இல்ல கண்டிப்பா போவாங்க. உங்க கேம்பஸ் வரும் ஆக்சுவலி, நிறைய பேர் ஜாப் போவாங்க. பட் ஜாப்னா நீங்க நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ் லைக் உங்களுக்கு லைக் நீங்க படிக்க முடியும், உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்ட்டு. நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோர்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.
உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் லைக் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறதுட்டு. நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் கேம்பஸ் போவாங்க, எல்லாரும் பிஹெச்டி போக மாட்டாங்க. மிஞ்சி போனா 5 இல்ல 6 பேர் தான் பிஹெச்டி ட்ரை பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் கேம்பஸ்க்கு தான் போவாங்க. ஸோ நீங்க ஜாப் போறதா இருந்தா அது ஒன்றும் ஒரு இஷ்யூவா இருக்காது. ஓகேக்கா, தேங்க்ஸ்க்கா. ஹலோ ஹலோ, அக்கா, ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நேரம்க்கா படிப்பீங்க? இவ்ளோ ஹார்ஸ் நான் ஃபிக்ஸ்டா படிக்கணும் அப்படின்னு இருப்பீங்களா? எத்தனை மணி நேரம்? நான் ரொம்ப நேரம் படிப்பேன். நான் எப்பயாதான் பிரேக் எடுப்பேன். ஐ மீன் சும்மா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது படிப்பேன். நான் ஒரு நாள்லனா ஐஐடில இருக்கும் போது காலையில கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ காலைல கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூன் வந்துருவோம், 1க்கு வந்துருவோம். 1க்கு அப்புறம் 2, 3க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா நாங்க நைட் லைக் சாப்பிடுறது மூட் தான் பிரேக் எடுப்போம். சும்மா பேசிட்டு ஐஐடிலக்கா ஜாம் எக்ஸாம் முன்னாடிக்கா? ஜாமுக்குலாம் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல அவ்வளவா படிக்கல. செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்லாம் நான் கண்டினியூஸா படிப்பேன். காலை ஏஞ்சி அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் படிப்பேன். 8 மணி நேரம் படிச்சிட்டேன். எக்ஸாம் 1 month முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அப்பயும் அப்படிதான் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனா நான் எதுவும் புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஆனா நீங்க எந்த சப்ஜெக்டையும் விட்டுறாதீங்க, எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிங்க. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நான் ரியல்லையும் வேற ஏதோ சப்ஜெக்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. எனக்கு அதனாலே மார்க் போச்சு. எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் படிங்க, லைக் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுங்க. நோட்ஸ் கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணிட்டு. ஓகே ஓகே ஓகேக்கா. Then completed everybody? Yes, sir. Sir. Vashini? Yes, sir. I want to ask, sir. Okay, ask. அக்கா, நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்றப்பலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணி பார்ப்பீங்க? இப்போ டாபிக் வைஸ் பார்ப்பீங்களா இல்ல இயர்லி வைஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுவீங்களாக்கா? நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்போது இயர் வைஸ் தான் எடுத்தேன். இயர் வைஸ் எடுத்து நானே சால்வ் பண்ணி பார்ப்பேன் எனக்கு எவ்வளவு மார்க் வரும்ட்டு. நான் டாபிக் வைஸ் போக மாட்டேன் எப்பவுமே. எனக்கு இயர் வைஸ் அப்பதான் ஒரு இயர் ஆச்சு முடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் இயர் வைஸ் தான் பார்ப்பேன். அப்புறம் ரியலுக்குலாம் எப்படிக்கா நோட்ஸ் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க? நீங்க சார் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்களே அதே நல்லா ரீட் கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி. லைக் டெஃபினிஷன்ல இருந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ரியல் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல எதுவுமே புரியல. செகண்ட் அடுத்த ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணும்போது தான் நான் ரியல் திருப்பி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்போதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு. லைக் அதுக்கு இங்க டைம் எடுத்து